Okay, so welcome back again, all of you, for the web class. And in the last class, we discussed on the concept called regarding the pattern matching, and we did some coding with the pattern matching. And we stopped our discussion here. I will just share the screen. Yes, these are the concepts we already discussed in the last class, and especially we worked in the last class about this particular pattern. How to write the pattern for the USN, that is what we discussed in the last class. Yes, in the last class, what we saw is the pattern of the USN. The pattern of USN looks like this. If is this visible? If I write on the board, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So if I write a USN like this, for this we had a pattern. So what kind of pattern we had? We need to write the pattern between the slashes. So pattern ಯಾವಾಗಲೂ slashes ಮಧ್ಯ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So first ನಾನು pattern ಅನ್ನ USN ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ /d ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Next /d to read the digit /w. Sorry, I think reverse /w forward. Another word, I need one more W. The two digits I need slow /d and /w and /d. So this is what the pattern what we return for the USN. So USN ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ USN ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. So in this class we are going to see how we are going to do that matching. So pattern ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. In the last class what we learned is we learned how to write the pattern. In the today class we are going to see how this pattern is going to be matched with the input values. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So I will quickly go back to the coding. Yes, coding here I have the coding for the pattern matching. I will just show the demo first, how to do that demo, how to do the coding for the pattern matching. ಅದೇ ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫೌಂಡ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅಲರ್ಟ್. I will make that in the alert as pattern found. And same thing not found. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು. I will just show you the demo right now. I will put that in an alert. Okay. So now if I check this pattern found, ಏನಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, if I
ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಕೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ I take a form tag. Inside the form tag, I create one label as USN and one text box as USN and one submit button. So one submit button click ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅದು pattern ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. So I call the pattern method, pattern function on click of my submit button. So submit button ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು pattern function ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, in the pattern function I will read the input value first. I think I will zoom this a little better. Yeah, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐಡಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಟು ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರಿಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಾನು ಏನ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಅದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಾನು ಯಾವ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ, ನಾವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಏನೇನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 4 ನಿಮಿಷ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So this match function will compare this and this input and pattern. ಅದನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ನಾನು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ನೀವು ಹೆಂಗಾರೋ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್.
ಸೊ ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ USN ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, USN ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ USN. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನೇನೋ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4JN ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ PJ 4JN pattern not found, or else I can give this message as invalid USN. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, invalid USN. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ 4JN ಹತ್ರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 4JN ಕೊಡಲ್ಲ, 4J ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ USN. ಓಕೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ USN. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಡ, ನಾನೇನು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಕೇಸನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ /i ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ /i ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ /i. /i ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಕೇಸಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4JN ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನನಗೇನು ಅದು ಎರರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಈಗ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇನು ಎರರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 4JN ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಎನಿ ಎರರ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಎರರ್. 4ನೇ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ USN. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಫ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಡೇಟಾನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ತರ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆದರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. So if user has by mistakenly or intentionally entered the invalid data, the program should alert him so that the user can enter only the valid data. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ to check the valid data. Along with that, it also used to check the validation purpose and the valid data correct ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ತರದೆಲ್ಲದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಡಿಂಗ್?
ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಲಿ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ USN, ಸೊ ದಟ್ ದೆನ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, then with the match function compare the pattern. For match function we give the argument or input as a pattern. It compares that with the input string. Input string ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಎನಿಬಡಿ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Am I audible? Yes, sir. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ. I can also make use of this. Just I will show you ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
I'm trying to show you one thing, that is how on, instead of on click, what I can use, like on key, press on key up, on load. Okay. ಸರ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು US ಇರೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ, ನೋಡಿಲಿ. ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು USN ಇದೆಯಲ್ಲ ನೇಮ್, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಫೋಕಸ್, ಆನ್ ಚೇಂಜ್, ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್, ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ನನಗೆ ಎರರ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ 2 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒಂದು 10 ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, 10 ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಓದಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಅದ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎರರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ನಿಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕೋಡಿಂಗು, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು USN, ID ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು USN. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆನ್ ಚೇಂಜ್, ನಾವು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ಅಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್.
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು USN ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು D2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, data2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ID ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ data2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಅನ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೇನು ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ, ತಾಳೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಡೇಟ್ ಇದೆ, everything is fine. What's the problem? It is showing me that I am offline. Okay. ಸರಿ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಹಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎನಿಬಡಿ? Do you have any doubt with that pattern? How we write the pattern, or how that pattern will be checked with the input values? ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. Okay, it is still showing the network issue here.
My laptop net is not going to connect. So, okay. Before I'd just like to conclude this section, this particular class. See, here, what we did is, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗೈನ್ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. Var dot input 2 is equal to document dot get element by id of d2 dot value. Okay. The same thing I will do that for input 2 dot matter pattern. Okay. So ಈಗ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನು ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಮೀ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, invalid in2. Okay. Okay, like that, the same thing we can make the function, we can call the function again, you can make it a function. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ I just like to conclude the session. I'd like to just conclude the session. Yes. Yeah, ಸರಿ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮಿ the error. If it is having any error, it is going to call you the pattern. So allu kuda enagta hogutte, it is going to call the pattern. Nodi, invalid USN. Okay, then I can make it as, so ee tara ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವೆದರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ I am not able to go for the concept. So in the next class I will go with the next concept, and in that we are going to see how the constructors are going to be called and how the constructors are going to be used in the JavaScript. That is what we are going to discuss in the next class. And almost all have submitted the assignment. That's the good thing, and that is one of your lab program what I given. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ನೀವೇ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ and how we can do our own codings. Those things we are going to learn in the this web technology classes. So similarly in the next classes we are going to see how the constructors are going to use, and how the constructors are going to be called, or how the functions are going to be called using the constructors. Those things we are going to learn in the next class. So with this I'm going to conclude the today's session. Sorry for this network issues. In the next class I will be with a complete set without any network issues. So that's what from my side for the today's class. If you have any doubt, anything,
You can ask me or you can call me any moment at any time. Okay. Thank you all for joining the session. In the next class, we are going to meet again for the concepts on constructors. Okay. Anybody? ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯು ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಸರ್ ಅದು ಫೈಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ HTML ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ? ಹಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾ ಅದು? ಹಾ ಸರ್ ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? Okay. If you have any doubt, you can contact me any moment. And by this, I conclude today's session. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you.